सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। पाक ओ ज़ात जिन्हें अपने खास बंदे नू रात दे कुछ हिस्से विच मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तिकर सैर कराई, जिदे आले दुआले असां रहमतां रखियां ने तां जे असी ओनू अपनियां वड्डियां निशानियां वखाईए। कोई शक नहीं, ओही सुनन वाला वेखण वाला है। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। ते असां मूसा नू किताब अता की थी ते ओनू बनी इसराइल वास्ते हिदायत बना दिता कि मेरे तो वख किसे नू कम्मा दे करन वाला ना बना। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। ए इन्हां लोकां दी औलाद जिन्हां नू असां नूह दे नाल सवार कीता, ओ पक नाल चोखा शुक्रगुजार बंदा सी। वक़ज़यना इला बनी इस्राईल फिल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। ते असां बनी इसराइल नू किताब विच वही कल्ली कि तुसी जरूर जमीन विच दूजी वारी फसाद करोगे ते जरूर बड़ी आकड़ वखाओगे। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअथना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलालद दियार वकाना वअदन मफ़ऊला। फिर जदों उन्हां दो वारां विचों पहली वार दा वादा आया ते असां तुहाडे उत्ते अपने बंदे कल्ले जेड़े सख्त लड़ाई वाले सन ते ओ शहरां दे विच तुहानू लभण लई वड़ गए ते एक वादा सी जेड़ा पूरा होना सी। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا। फिर असां तुहाडा गलबा उन्हां उत्ते सुट दिता ते मालां ते पुत्रां नाल तुहाडी मदद कीती ते असां तुहाडियां बंदियां दी गिनती वधा दिती। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअू वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। जे तुसी चंगा करोगे ते तुसी अपने वास्ते चंगा करोगे ते जे तुसी भैड़ा करोगे ते तुहाडियां जानां ते ही पवेगा। फिर जदों दूजी वार दा वादा आया तां जे ओ तुहाडे मुंह विगाड़ देण ते ओ मस्जिद विच दाखिल हो जावण जिवें पहले दाखिल होए सन ते जिस चीज नू फड़न ओनू तबाह ते बर्बाद कर देण। आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। बड़ी छेती तुहाडा रब तुहाडे ते रहम फरमाए ते जे तुसी फेर दोबारा इंज कीता ते असी फेर सजा देंगे ते असां दोज़ख नू काफिरां दा कैद खाना बना दिता है।
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। बिना शक ये कुरान और आ विखांदा है ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਏ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਬ ਏ। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما। ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਏ। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا। ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਏ। وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇਗਾ। اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾਏ। من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ਜਿਨਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਨਾ ਘੱਲ ਦਈਏ। وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عليها القول فدمرناها تدميرا۔ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੌਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਕਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਚੌਖੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾਇਆ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਖਿਰਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਾਬੂਦ ਨਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਖਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂਗਾ। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪੋਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ
ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਏ। وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਸਕੀਨ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰੋ। إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ। وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਸਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਏ। ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਜ਼ਿਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਰਮਤ ਰੱਖੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਣੀ ਏ।
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ਤੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਤੇ ਅਹਿਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਪੋ ਤੇ ਨਾਪ ਪੂਰਾ ਮਾਪੋ ਤੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਤਰਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਏ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏ। ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਅਪੜੇਗਾ। كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ਇਹ ਵਈ ਉਹਦੀ ਹਕਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਕੇ ਮਰਦੂਦ ਕਰਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਏ। قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ। سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਬੜੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਏ।
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ सत्ते आसमान ते जमीन ते जेड़ी मखलूक इन्हां दे विच है सारे एदियां सिफतां ते गुण गांदे ने। कोई भी चीज इहो जही नहीं जेड़ी ओदी हमद बयान करन दे नाल ओदी पाकी बयान न करदी होवे, पर तुसी लोग इन्हां चीजां दी तस्बीह नूं समझदे नहीं। बिना शक ओ हलीम ते बख्शण वाला है। وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ ऐ हबीब जदों तुसां कुरान पढ़िया ते असां तुहाडे उत्ते ते आखिरत ते ईमान ना लियाण वालियां दे विचकार एक लिखिया होया पर्दा कर दिता। وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ते असां इन्हां दे दिलां ते पर्दा पा दिता है ताकि इस कुरान नूं ना समझण ते इन्हां दे कन्नां विच भार पा दिता है ते जदों कुरान विच अपने कल्ले रब दा जिक्र करदे हो ते ओ नफरत करदे होए मुंह फेर के भज जांदे ने। نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ते असी डाडा जानने आ कि जदों वो तुहाडे वल कन ला के सुनदे ने ते ओ क्यों सुनदे ने ते जदों आपस विच सलाह करदे ने जदों जालिम आखदे ने तुसी तां सिर्फ इहो जे बंदे दी इताअत करदे हो जिदे ते जादू होया है। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ वेखो उन्हां तुहाडे लई कैसियां मिसालां बनाईयां ने ते ए गुमराह हो गए ने, बस ए सीधा राह पाण दी ताकत नहीं रखदे। وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ उन्हां ने आखिया जदों साडियां हड्डियां दा चूरा चूरा हो जावेगा ते की सच्ची मुच्ची सानू नवे सिरे तो पैदा करके उठाया जावेगा। قل كونوا حجارة أو حديدا، तुसी फरमाओ भावें पत्थर बन जाओ या लोया। أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا۔ या होर कोई मखलूक जेड़ी तुहाडे ख्याल विच बड़ी वड्डी है ते हुण आखणगे सानू दोबारा कौन पैदा करेगा। तुसी फरमाओ ओई जिन्ने तुहानू पहली बार पैदा कीता ते हुण तुहाडे वल्ले हैरानगी नाल सर हिला के आखणगे ए कदूं होवेगा। तुसी फरमाओ हो सकदा है
बड़ी छेती हो जावे। يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا। जिस दिन ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ ਐ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا۔ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਰਤਰੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਸੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੌਖਾ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇੱਕ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਕਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਮੂਦ ਨੂੰ
डाची खुली निशानी दिती ते उन्हां ने उस ते जुल्म कीता ते असी निशानियां डराउण वास्ते ही घल्ले आ। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا। ਤੇ ਆਖਣ ਲਗਾ ਭਲਾ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੀ ਦਿਆਂਗਾ। قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا۔ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਜ਼ਖ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਲਕਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਿਲਕਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੱਭੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ। أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਸਾ ਦੇਵੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਡਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਸਕੇ। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਖੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਖਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ਕਾਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਹੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੂੜਾ ਬੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਦਦ
नहीं करनी सी। وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا। नेड़े सी कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ। سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا। ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਜੁਦ ਪੜੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਏ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਇੰਜ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਿਲ ਫਰਮਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ। وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ਤੇ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਹੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਤਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ihsan ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਤੇ ਬੇਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਡਾਢੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਖੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੇ। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਐ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਏ। قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਆਵਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਣ। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾ ਚਲਾਓਗੇ। أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਾਕ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ।
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ। قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੁਫਰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا फरमाया पक्की गल है तेनू समझ लग गई जरूर मरन वाला है فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا ते फिरौन ने चाया कि इन्हां बनी इसराइल नू जमीन तो कट दे ते असां ओनू ते ओदे नाल दियां नू गरक कर दिता وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ते उस तो पिछू असां बनी इसराइल नू फरमाया इस पाक जमीन ते डेरे ला लवो फिर जदों आखिरत दा वादा आवेगा ते असी तुहानू सारियां नू लिया के इकट्ठियां कर लवांगे وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ते असां कुरान नू हक दे नाल ही उतारिया है ते हक दे नाल ही ये उतरिया है ते असां तुहानू डर ते खुशखबरी सुनाण वाला खलिया وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ते कुरान नू असी वखरा वखरा करके खलिया तां जे तुसी लोकां दे सामने ठहर ठहर के पढ़ो ते असां इनू थोड़ा थोड़ा करके नाजिल कीता قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا तुसी फरमाओ ऐ लोको तुसी इस कुरान ते ईमान ले आओ या ना ले आओ बिना शक जिन्ना लोकां नू इस तो पहला इल्म दिता गया जदों उन्हां दे सामने इस दी तिलावत कीती जांदी है ते ओ थोड़ी परने सजदे विच डिग पैंदे ने ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ते कहंदे ने साडा रब पाक है इहदे विच शक नहीं साडे रब दा वादा पूरा होने वाला सी ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ते ओ रोंदे ठोडी परने डिगदे ने ते ए कुरान इन्हां दे दिलां नू झुकण नू होर वधा देंदा है قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا तुसी फरमाओ अल्लाह कह के बुलाओ या रहमान कह के बुलाओ तुसी जो भी कह के पुकारो सारे उस दे सोने ना ने ते अपनी नमाज विच ना आवाज चौखी उच्ची करो ना असरों हौली करो ते दुआं दे विचकार रास्ता लबो وقل الحمد لله الذي لم يتخذ
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਜ਼ਰਰ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਮਾਕਿਸੀਨ ਫੀਹ ਅਬਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੁਕਾ ਲਵੋ। إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਨ। إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਬਬ ਸਮਾਨ ਘੱਲ ਦੇ। فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔
ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਦੋ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਚੋਖਾ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਲ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲਗੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੱਬ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੇ। وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ਤੇ ਐ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਏ ਤੇ ਇਧਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਤ ਡਰ ਤੋਂ ਭਰ ਜਾਵੇਂ। وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਲਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਘੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ। إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਚਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਉਹ 3 ਨੇ, ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਗੇ ਉਹ 5 ਨੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ 7 ਨੇ, 8ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਓਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ। ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਚਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜ ਆਖੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ। ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲ ਠਹਿਰੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਚੌਥੇ ਉੱਤੇ। قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇ। ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਬ ਉਸੇ ਲਈ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਵਹੀ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਲੀ ਗਈ ਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਾ ਲੱਭੋਗੇ। واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗਿਬ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੱਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵੇ ਕੁਫਰ ਕਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਹੜਾ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈੜਾ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿੰਨੀ ਪੈੜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੇ ਪਤਲੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤਕੀਏ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ 2 ਬਾਗ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ ਦੋਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਖਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੌਖਾ ਮਾਲਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੌਖਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਕਦੀ ਫਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ
ਉਹਦੀਆਂ ਫਖਰੋ ਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਫੇਰ ਮਨੀ ਤੂੰ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਕੀਤਾ। لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ عطا ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਮੁੰਡੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅੰਜਾਮ عطا ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਦੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਘਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਉਡਾਨੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ਮਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਚੌਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਚੌਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਫਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ਤੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਐ ਲੋਕੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ?
हालांकि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ਮੁਜਰਿਮ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ। وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਿਦਾਇਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇ। وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਘੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗਲਾਫ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਦੋ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਵਣਗੇ। وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ। وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਅਸਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਿਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਟੁਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਛੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਿਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਓ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ਖਾਦਿਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਲਈ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬਣਾਇਆ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾਂ ਟੁਰ ਪਏ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਲਦੁਨੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ قال إنك لن تستطيع معي صبرا ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੁਰੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। मूसा ने आख्या कि तुसां इस दे चीर दिता है, बेड़ी वाले गरक हो जान। बिना शक ये कम तुसां चंगा नहीं कीता। قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا। आख्या मैं आख्या सी ना कि तुसी मेरे नाल नहीं चल सकते। قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا। मूसा ने आख्या मैथों भुल हो गई है, मेरी गिरफ्त ना करो ते मैनू मेरे कम बल्लों मुश्किल विच ना पाओ। فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا। फिर दोवें टुर पे इथों तक कि जदों उन्हां नूं एक मुंडा मिलिया ते ओनू कतल कर दिता। मूसा ने आख्या कि तुसां किसी जान दे बदले दे बिना एक पाकीज़ा जान नूं कतल कर दिता। बिना शक तुसां ए कोई चंगा कम नहीं कीता।